ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੜਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके कोरोना के कारण लगे कर्फ्यू को देखते हुए बहुत ज़्यादा इकट्ठ नहीं किया। इस मौके पुजे पिंड वासियों वालों बाबा साहब जी की तस्वीर ते फुल मलामा पाइयां ते उन्होंने चरणों में फुल पत्तियां रख के उन्होंने वालों दर्शाए मार्ग ते चलण दीयां कसमां खाधियां। इस मौके पिंड की मानयोग सरपंच मनप्रीत कौर भी विशेष तौर पर पुजे। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारियां ने बाबा साहब जी के क्रांतिकारी और संघर्षमय जीवन ते चानना पाया। अपने लिए या सारे लिए कीता है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कारनामिਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘੁੱਪ ਹੰਦੇਰੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਦੀ, ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਦੀ, जिस अपना आप मिटा दिता, अपना आप जला के वो लाट सजा के चला गया। एक मसीहा आया सी, संविधान बना के चला गया, कौप हंधेरी कुलियां दे विच दीप जला के चला गया। वो मसीहा है मजदूरां दा, वो मसीहा है मजदूरां दा, गरीबां दा, मजलूमां दा, सदियां तो दबी नारी नूं वो किंग बना के चला गया, सरताज बना के चला गया। एक मसीहा आया सी, संविधान बना के चला गया, घुप हंधेरी कुलियां दे विच दीप जला के चला गया। दुश्मन सी जाति पाती दा, दुश्मन सी जाति पाती दा, नफरत दे बनजारे दा, दुश्मन सी जाति पाती दा, नफरत दे बनजारे दा, जाति बंधन तोड़न लई, नफरत दी आंधी मोड़न लई वो कलम चला के चला गया। एक मसीहा आया सी, संविधान बना के चला गया, घुप हंधेरी कुलियां दे विच दीप जला के चला गया। हक्कां तो जेड़े लुट्टे सी, हक्कां तो जेड़े लुट्टे सी, सदियां तो जेड़े सुत्ते सी, हक्कां दी राखी किंज करनी, हक्कां दी राखी किंज करनी, वो पाठ पढ़ा के चला गया। एक मसीहा आया सी, संविधान बना के चला गया, घुप हंधेरी कुलियां विच वो दीप जला के चला गया। वो सूरज है, वो सूरज है सारी दुनिया का, मनुआ नूं मंजूर नहीं, वो सूरज है सारी दुनिया का, मनुआ नूं मंजूर नहीं, मनुआ तू बचने की लेना, वो कौम जगा के चला गया। एक मसीहा आया सी, संविधान बजा के चला गया, घुप हंधेरी कुलियां दे विच दीप जला के चला गया। जय भीम जय। विचार किया सी 2 महीने पहला समूह प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब की जी हैगी कि ਆਪਾਂ बाबा साहब भीम राव डॉक्टर अंबेडकर जी का ਜਿਹੜਾ जन्मदिन हैगा बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, करीब 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू आ गया ते कोरोना दे करके सारा ही काम जिहड़ा वो सारिਆਂ ਦਾ डिस्टर्ब होया, उत्थे अपना भी डिस्टर्ब हो गया। ते अज आपां उस महान रहबर दा जन्मदिन मना रहे हां जिस रहबर दे समागमां नूं कोरोना ने डिस्टर्ब कीता। कोरोना भयानक बीमारी कहंदे छूआ-छात दी बीमारी एक दूजे तो दूजे नूं हो जांदी आ, पर दूजे नूं हथ लाना नहीं हुंदी, छिक्कणना वो जो जरासीन एक दूजे नूं जांदे आ जां खंघणना उहदे नाल हुंदी आ। इन्ना खतरे वाली गल नहीं है जिन्नी आपां समझदे आ। परहेज रखने चाहिए ने। छूआ-छात सानूं घर दे विच भी एक दूजे तो इदां लगदा भी इहदे तो कदे मैनूं ना हो जावे, मेरे तो कदे इहनूं ना हो जावे, सारे आपां डरे हो जादे आ। आपां चाची सारे डरे हो सही गल है। किसी रिश्तेदार नूं आपां नहीं घर वड़न दिंदे, रोडां दे उत्ते मोड़ां दे उत्ते ट्रालियां लातीआं, रेड़े लाते, नक्के लाते, हरेक पिंड नाका लाता, साडी मासी ना पिंड आवे, भूआ ना पिंड आवे, असीं पिट्टे जाना, असीं एक दूजे तो सानूं बीमारी ना लग जाए। इधर नूं आ जाओ तुसीं जे डिस्टर्ब हुंदे ने, इत्थे आ जाओ, इत्थे हो जाओ, इधरले पासे आ जाओ, सुणन वाला फिर किदां आपां पिंडां दे पिंड सील कीते आ, लाल रस्सियां बन के खड़े मुंडे भी साडे पिंड किसी दा रिश्तेदार ना आ जावे,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਚਮੇੜ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਗੁੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੂਤ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 80 ਮਹੱਲਾ, ਜਨਰਲ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਮਹੱਲਾ, ਵੀ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਭਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਵੀ ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਿਓ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਟਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਕਿ ਆਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ? ਔਰ ਆਪ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਘਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਖੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਅਣਖ ਜਾਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਪੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੱਪੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਵੱਡੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੱਪੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਪੰਚਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚ ਵੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ, ਲੰਬੜ ਵੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਮਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਿੰਗੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾ ਧਨਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜੀ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਹੋਰ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਲੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ MLA MP ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੋਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਪੰਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਕੋ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ, ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਟੱਲੀਆਂ ਜੋ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਰਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ MLA ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ MP ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ MLA ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨੇ MLA ਬਣਾਇਆ, MLA ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਐਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਾਟ ਵਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੂਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਆ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਤਿਹ ਆ। ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਲਾਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਨਿਆਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਗੁੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚ ਆ, ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੱਟ, ਕੋਈ ਤਖਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੂਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੂਆ ਛਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਤਾ। ਇੰਨੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ। 4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, 85% ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੀਰ, ਨਾਈ, ਲੋਹਾਰ, ਤਖਾਨ, ਜੱਟ, ਚਮਾਰ, ਚੂੜੇ, ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਥੋੜਿਆਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਥੋੜਿਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਲੈ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ MA BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੇ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੜੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜਾਓ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆਪ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮਾ ਦੀ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੀੜਤ ਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।